السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میرے پاس کچھ سوالات ہیں جو عوام میں مشہور ہے کہ کچھ کام کرنے سے لوگ کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اسی تعلق سے ہے کہ روزے کی حالت میں کان میں دوا ڈالنے یا آنکھ میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ سب سے پہلے آپ لوگوں کا جماعت رجاء مصطفیٰ میں خیر مقدم ہے کہ آپ لوگ اپنا دینی و فلاحی جذبہ لے کر کے تشریف لے آئے، اور مدنی نیٹ ورک کا میں ممنون و مشکور ہوں کہ جماعت رجاء مصطفیٰ میں آئے اور لوگوں کے درمیان جو سوالات ہیں اسے لے کر کے آپ آئے۔ یقیناً جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بہت سارے سوالات ابھر کر کے سامنے آتے ہیں۔ رمضان رحمت، برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ یقیناً اس میں خدا کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ہر مسلمان مومن عاقل بالغ کے لیے رمضان کا مسائل جاننا بھی ضروری ہے اور اس کا سیکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اسلام میں تعلیم سب سے پہلے فرض ہے تاکہ انسان اپنے روزہ کو درست رکھ سکے۔ آپ کا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں کان میں دوا ڈالنے یا آنکھ میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ کان اور آنکھ دونوں کا مسئلہ الگ الگ ہے۔ اگر کوئی روزہ دار کان میں دوا ڈالتا ہے یا تیل ڈالتا ہے یا چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، چونکہ اس کا تعلق پیٹ سے ڈائریکٹ ہوتا ہے۔ لیکن وہیں پر صاحب بہار شریعت نے لکھا، حضور صدر الشریعہ نے اپنی کتاب بہار شریعت میں، اور اسے مختلف علماء کرام نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا کہ اگر پانی چلا جائے یا پانی ڈال لے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دونوں کے مسائل ملتے جلتے ہیں۔ ایسے ہی آنکھ، تو آنکھ میں اگر کسی نے دوا ڈال لیا، بیمار ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی سند یہ ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ایک صحابی رسول آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میری آنکھ میں مرض ہے، تو کیا میں روزے کی حالت میں سرما لگاؤں؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، آپ مرض ہے تو لگا سکتے ہیں، اگرچہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو یا سرمے کی شکل جو ہے کہ تھوک کے ذریعہ باہر نکل جائے۔ تو علماء اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر کسی کی آنکھ میں تکلیف ہو تو آنکھ میں دوا ڈال سکتا ہے، لیکن کان میں دوا ڈالنے کی ممانعت ہے۔ اگر جو آج عوام میں مشہور ہے کہ بہت سارے لوگ کی طبیعت خراب رہتی ہے، بیمار رہتے ہیں، لیکن جو کچھ لوگ روزہ رہتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہ انجیکشن نہ لگوایا جائے، تو اب یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں ہم انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ صحیح ہے، چونکہ یہ سوال عوام میں ہے، اور اکثر لوگ چونکہ اس دور میں مرض میں مبتلا ہیں، تو چونکہ ٹیسٹ کرانے کا بھی مسئلہ رہتا ہے اور انجیکشن لینے کا بھی مسئلہ رہتا ہے۔ اس کے حوالے سے ہماری جماعت کے بہت بڑے فقیہ، حضور فقیہ ملت علامہ مفتی جلال الدین صاحب کی غلام جدی نے اپنی کتاب فتاوی فیض الرسول میں مختلف کتابوں کے حوالے سے، جیسے در مختار، اور اس کے علاوہ جو ہے کہ فتاوی ہندیہ جسے فتاوی عالمگیری کہتے ہیں، مختلف کتابوں کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ تحقیق یہ ہے کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے وہ انجیکشن آپ نس میں لگوائیں یا گوشت میں لگوائیں۔ تو علماء کرام کا اس پہ متفقہ فیصلہ ہے اور اجماع ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے اگر کوئی مریض ہو اور اسے انجیکشن لگانے کی ضرورت ہو تو لگا سکتا، لیکن طاقت کے لیے کوئی روزہ نہیں، کوئی انجیکشن نہیں لگوا سکتا ہے کہ اب یہ ہو کہ ہم طاقت کے لیے انجیکشن لگوائیں تاکہ دن بھر یہ رہے، تو یہ منع ہے۔ بحالت مجبوری آپ جو ہے کہ جو اس سے مرض اگر نہ لگوائیں تو مرض بننے کا خطرہ ہے، تو اس حالت میں جو ہے کہ آپ انجیکشن لگوا سکتے ہیں۔ سے ایک اور سوال ہے کہ جیسے
किसी को उल्टी हो जाए यानी कै हो जाए तो हमारे रोज़े बाकी रहेंगे या ख़त्म हो जाएंगे? जैसे कि लोग उल्टी हो जाती है तो लोग सोचते हैं कि हमारा रोज़ा ख़त्म हो गया, तो इसका क्या मसला है कि ख़त्म होगा या हमारा रोज़ा बाकी रहेगा? देखिए, इसके लिए फुक़हाए कराम ने दो सूरतें बयान की। एक ये खुद ब खुद कै का आना और एक ये है कि जानबूझ करके कै होना। तो अगर किसी ने जानबूझ करके उल्टी की या कै किया तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, और अगर किसी ने जानबूझकर कै नहीं की बल्कि खुद ब खुद उसे उल्टी आ गई तो अब चाहे जितनी उल्टी आए, अगर कस्तन उसने कै नहीं किया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अमूमन हमारे यहाँ देखने को मिलता है कि लोग कहते हैं बहुत बेकार आ गया, बहुत ये हो गया, तो चूंकि उसमें जानबूझ करके मामला है, तबीयत इंसान के इख्तियार में नहीं है, तो अगर गैर इरादी तौर पर किसी को कै आ जाए या उल्टी आ जाए तो उसे रोज़ा नहीं टूटता है। और सवाल है, क्या रमज़ान में तरावी की नमाज पढ़ना ज़रूरी है? बेशक रमज़ान में तो रोज़ा फ़र्ज़ है, लेकिन नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, और इस पे सुन्नत मुअक्कदा कहते ही उसे हैं जिस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे दायमी किया हो। इस पे सहाबे कराम का इजमा रहा है, खुलफाए राशिदीन का इजमा रहा है। हुजूर सदरुल शरिया ने अपनी किताब में लिखा है कि तरावीह मर्द औरत सब के लिए बिल इजमा सुन्नत है, उसका तर्क जायज़ नहीं। इस पर खुलफाए राशिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने मदावमत फरमाई है, यानी हमेशा इसे अदा किया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी सुन्नत और सुन्नत खुलफाए राशिदीन को अपने ऊपर लाजिम समझो, और ख़ुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तरावी पढ़ी है और इसे बहुत पसंद फरमाया है। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रमज़ान में क़याम करे ईमान की वजह से और सवाब तलब करने के लिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अगले सारे गुनाहों को बख्श देता है, सारे गुनाहों को बख्श देता है। इसलिए हर मर्द और औरत के लिए नमाज तरावी ज़रूरी है। औरतें घर में पढ़ें और मर्द हजरात मस्जिदों में जमात के साथ। और एक और सवाल है हज़रत कि जैसे तरावी की नमाज बहुत सारे लोग हैं 3 दिन या 6 दिन में कुरान सुन लेते हैं और इससे बड़ी ज़िम्मा हो जाता है, सोचते हैं कि हमने तो एक ख़त्म कुरान पढ़ सुन लिया, हमारा काम ख़त्म हो गया, और अपने काम में लग जाते हैं। तो क्या तरावी की नमाज में एक ख़त्म कुरान शरीफ पढ़ लेने के बाद लोग बड़ी ज़िम्मा हो जाएंगे? देखिए, ये तो इस दौर में उम्मन ऐसा देखने को मिल रहा है और सुनने को भी मिल रहा है, बल्कि बहुत सारे लोगों को मैं भी जानता हूँ 6 दिन या 10 दिन या 15 दिन की तरावी में एक ख़त्म कुरान हो जाता है। तो एक ख़त्म कुरान मजीद सुनना ये सुन्नत मुअक्कदा है, जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लिखा है और मुख्तलिफ़ किताबों में भी इसका जिक्र मिलता है। एक ख़त्म सुनना सुन्नत मुअक्कदा है और 2 ख़त्म 3 ख़त्म सुनना ये अफजल है। लेकिन इस एक ख़त्म सुन लेने से तो आपको तो सुन्नते जो कुरान मजीद सुनने का सवाब है ये तो मिल जाता है, लेकिन जो नमाज तरावी है, ये नमाज तरावी रमज़ान की पहली शब से लेकर आखिरी शब तक है। इसलिए ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने 6 दिन में ख़त्म कुरान सुन लिया तो कुरान मजीद ख़त्म होने के साथ उनसे तरावी की नमाज भी खत्म हो गई। उनके लिए ज़रूरी है कि रमज़ान शरीफ की पहली शब से जैसे उन्होंने तरावी की नमाज शुरू की थी, वैसे ही आखिरी शब तक वो नमाज तरावी पढ़ते रहें। अगर जो लोग इसे छोड़ते हैं वो सख्त गुनहगार हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मुझसे नहीं है। इसलिए मेरी गुजारिश है अपने उन दीनी भाइयों से जो लोग 6 दिन या 10 दिन में कुरान सुन लेते हैं, ठीक है आपने कुरान सुन लिया, लेकिन आप जहाँ भी हैं, सफ़र में हैं, जहाँ आपको सहूलत मिले वहाँ आप मस्जिद में जाकर के तरावी की नमाज पढ़ें, नहीं तो तनहा घर में भी पढ़ सकते हैं, आप पढ़ें। आप कुरान मजीद पूरा न सुन सकते हैं तो ठीक है, लेकिन आप सूरह तरावी का एहतमाम करें, मगर तरावी पढ़ें।